Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Riyad LC sekaligus sebagai guru tetap Masjid Baitul Ikhlas, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Amiruddin Said LC, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada para alim ulama dan para guru sekalian. Yang saya hormati pengurus BKS 3B se-Kecamatan Tebet, dan yang saya hormati para pengurus masjid dan mushola se-Kecamatan Tebet. Alhamdulillah, baru saja kita telah selesai melaksanakan pembacaan Yasin dan tahlil, dan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah yang alhamdulillah telah dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Amiruddin Said, dan beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Raudatul Mustafa. Untuk itu marilah sama-sama untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara kita pagi hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini langkah demi langkah kita menuju masjid ini mendapat pahala yang berlipat ganda. Ala hazihin ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk itu, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Simtud Durar, yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Amiruddin LC. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. فاتحة بالقبول تمام كل رسول حضرة الرسول نوينا قراءة مولد إن الله يدخل نياتنا في نيته وعلى نية إن الله يغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب ويكشف لنا الكروب حبل الحبيب المحبوب إلى حضرة النبي. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد
محمد يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب تغشانا بنوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سلام عليك زين الأنبياء السلام عليك تقى الأتقياء السلام عليك يا رسول الله السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على
السلام عليك يا رسول الله الأنبياء السلام عليك تقرب يا السلام زين الأنبياء السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله لك الشفاعة وهذا يا نبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب
رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبين والزائر والذاهب يسبحه النافل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فوني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقام بين ندم والتائب وخائف لنفسه يعاتب وابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء
وقال هذا سيد الأنبياء، هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي. يا أعز جواهر العقول وخلاصة تفسير سر الوجود، مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود، وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود. الكون إشارة الكون إشارة وأنت المقصود يا رسول الله. الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الضنك بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا رسول سلام عليك عليك يا حبيب الله يا السلام عليك يا رسول الله سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور مرحبا يا رسول الله مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حوضك الصافي المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا يا نور عيني يا رسول الله مرحبا جد الحسين ما رأينا العيس حأنت مرحبا مرحبا بالسراء إليك مرحبا مرحبا يا نور عيني أهلا وسهلا يا رسول الله مرحبا أهلا وسهلا ومرحبا يا حبيب الله جد الحسين مرحبا مرحبا والغمامة قد أضلت مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا مرحبا يا عيني مرحبا يا رسول الله بشفاعتكم اشفع لنا يا رسول الله بشفاعتكم اشفع لنا يا رسول الله مرحبا مرحبا وكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغي المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد مرحبا
بشفاعة نبينا محمد أسعدنا في الدنيا والآخرة أسعدنا في الدنيا والآخرة أكرمنا في الدنيا والآخرة وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم ونعمنا في الجنة بنعيم المقيم واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولتلاميذنا ولأصحابنا ولإخواننا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ahlan wa sahlan, mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita Mukarram Ustaz Kiai Haji Zuhri Yaakob. Jazakumullah khairan katsira kepada guru kita Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Amiruddin Said yang telah memimpin pembacaan riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di pagi hari ini kita semua mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita ke acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari guru tetap Masjid Baitul Ikhlas dan sekaligus mewakili pengurus dan panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Baitul Ikhlas kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Riyad LC, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yadhkuru liman dzakar walhamdulillahilladzi yazidu liman syakar. Wa qala Allah ta'ala fil ula fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala fi tsaniyah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan
abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Shadaqallahul aliyul azim. Waalaikumsalam. Ta'ala. Hadratul Mukarramun yang kami hormati, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yazid Ramli, penceramah kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zuhri Yakub, dan Kiai kita, Qori kita Al-Mukarram Kiai Haji Amiruddin Said LC, dan para asatidah, para hujjat, para orang tua, para habaib, para jamaah majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini tanggal 7 Jumadil Ula bertepatan dengan tanggal 12 Desember 2021. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di rumahnya yang mulia, Baitul Ikhlas, Tebet Barat, dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami atas nama panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berjalannya peringatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah para muhsinin dan muhsinat keluarkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menyandingkan mereka semua dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Yang kedua, tentunya kami lagi-lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada para guru-guru kami, para asatid, para kiai, para habaib yang telah sudi kiranya untuk meluangkan waktunya. Apalagi guru-guru kita yang jauh datang dari, ada yang datang dari Depok, ada yang datang dari Jakarta Barat, mungkin juga ada yang datang dari yang lainnya. Sementara saya datang dari Cijeruk, Bogor, dari jam 3 tadi. Alhamdulillah wa syukurillah, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga langkah kita menjadi catatan amal baik kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kami atas nama panitia ingin mengucapkan kata maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan atas jamuan baik tempat ataupun hal-hal yang lain. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya
atas kekurangan dan kekhilafan kami. Insya Allah, jika ada kesempatan, jika Allah panjangkan umur kita, insya Allah pada acara-acara selanjutnya kami akan memperbaiki kinerja kami semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami atas nama guru yang mengajar pada setiap malam Kamis ingin menyampaikan satu hal, yaitu adalah bahwasanya kita sebagai umat Islam sudah saatnya kita tidak mau diadu domba. Sudah saatnya kita tidak mempermasalahkan sesuatu hal yang sifatnya khilafiyah. Karena kalau kita masih berada pada area khilafiyah, perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya, maka akan mudah bagi musuh-musuh kita untuk mengadu domba kita. Saat kita diadu domba, maka kekuatan kita akan menjadi lemah. Saat kekuatan kita menjadi lemah, disitulah mereka akan mudah menguasai kita semua. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada hadirin jamaah rahimakumullah, mari bentengi diri kita, keluarga kita dengan ilmu pengetahuan. Karena semakin bertambahnya pengetahuan seseorang, maka membuat orang itu menjadi bijaksana. Saat orang itu bijaksana, maka orang itu tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Masalah amal ibadah, jangan sekali-kali kita menganggap diri kita lebih suci. Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita lebih benar. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Apalagi kalau seandainya kita menganggap bahwasanya zaman kita lebih baik daripada zaman ulama-ulama yang terdahulu. Apalagi kita menganggap diri kita, zaman kita lebih baik daripada zamannya para tabi'in, para sahabat, bahkan pada zaman Rasulullah SAW. Di mana posisi kita di antara mereka? Kalau dibandingkan ilmu kita, kalau dibandingkan ibadah kita, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan mereka. Kata Rasulullah SAW, khairul qurni, khairul qurun qurni. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Dari segala hal, ibadahnya, keilmuannya, tentunya para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh itu lebih baik daripada kita. Maka jangan pernah membanding-bandingkan keilmuan kita, keibadah kita, kedekatan kita kepada Allah pada mereka. Tidak ada apa-apanya. Maka oleh karena itu belajarlah banyak-banyak. Datangilah majelis-majelis taklim. Tuntutlah ilmu dari berbagai macam guru. Sehingga timbul dalam diri kita suatu perasaan bijaksana. Kalau kita menanamkan rasa bijaksana dalam diri kita, insya Allah kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Saat kita tidak mudah menyalahkan orang lain, maka kerukunan antar umat Islam akan tetap terjaga dan tetap utuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Riyad LC yang telah memberikan sambutannya atas nama guru tetap dan mewakili pengurus serta panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Baitul Ikhlas. Para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan
disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Zuhri Yaakob. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan iddakharaha liyaumil ma'ad. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأمجد. حضرة المكرمين والمحترمين para alim ulama, para kiai, para asatid, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat. Bil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Yazid Ramli, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Amir Said, pengurus masjid dan pengurus subuh gabungan, bil khusus Ustaz Zaini Salihin, panitia pelaksana dan seluruh jamaah hadirin yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akmaluhum imana?" Mukmin yang model mana yang imannya paling sempurna? Qala ahsanuhum khuluqah. Nabi menjawab, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna ahsanan nasi indallah ahsanuhum khuluqah. Terlalu banyak kalau kita angkat riwayat hadis Nabi yang menyebutkan tentang akhlak yang mulia itu. Intinya, akhlak itu adalah perkara yang tidak bisa terpisahkan dari keimanan seseorang. Bahkan akhlak itu adalah inti dari agama itu sendiri. Karena pada dasarnya agama itu bukanlah ilmu. Walaupun harus memahami agama haruslah dengan ilmu, karena agama itu lebih kepada persoalan perilaku. Maka kita banyak riwayat, mendapatkan riwayat juga hadis yang menyebutkan laisa minna itu. Itu kan menggambarkan betapa banyak orang melakukan amalan-amalan terpuji, tapi tidak punya efek dan perilakunya berubah perilakunya dari buruk menjadi baik. Padahal amalnya sendiri disebut dengan amal soleh. Kita nggak pernah menyebut amal khair, amal soleh. Soleh itu berpotensi membuat pelakunya menjadi baik, amalnya baik dan orang yang melakukannya menjadi baik. Maka itu ketika kita memahami syariat ini, kita tidak boleh lepas nassus syariah dengan maqasidus syariah. Bila kita terjebak hanya pada nassus syariah, lalu kemudian tadi yang disinggung dalam sambutan barusan, kita kemudian terjebak pada polemik perbedaan memahami nas-nas syariah itu, dan kita berhenti pada persoalan itu, maka apa artinya agama ini? Kemudian kita kehilangan nuansa kebaikan, padahal inti agama adalah kebaikan, baik bagi yang memeluk dan baik bagi orang yang di sekitarnya. Karena dipastikan orang-orang beragama adalah orang-orang yang mewakili entitas kebaikan.
Maka selalu orang mengidealkan kalau ulama itu perilakunya sempurna, itu idealisnya. Orang mengidealkan kalau ustadz itu sempurna, padahal dia manusia, tapi dituntut sempurna. Coba ustadz salah dikit, jadi dalil pak. Hati-hati. Tapi betapapun ustadz itu benar, susah banget ngajak benar. Coba deh. Ustadz rajin sholat jamaah, tetangga tuh ngomong bininya, bang ke masjid apa no jamaah kayak ustadz. Gua lu suruh-suruh, dia mau pantas aja ustadz. Gua makan bukan ustadz. Tuh giliran yang baik dia berdalih. Ketika ustadznya malas jamaah, ada orang ke masjid no, sholat jamaah pahalanya 27, mendingan di rumah 1. Gua ustadz aja orang ajan masih nyuci motor, ya kan? Jadi ketika salah perilaku kita jadi dalil. Gitu. Maka itu kemudian beragama kita tidak boleh terjebak pada simbol-simbol saja. Berhenti pada simbol itu, berhenti pada nasus syariah, kita kehilangan nuansa agama di mana orang beragama itu menjadi khalifahnya Allah. Dan harus mengusung tema-tema ketuhanan dalam hidup di tengah-tengah kehambaan ini. Itulah kemudian akhlak itu menjadi standar benar tidaknya agama seseorang. Kajian-kajian keagamaan ini kalau hanya berhenti pada persoalan nasnya saja, maka ujungnya tadi ikhtilaf yang akan semakin lebar. Pengabaian kepada maqasidus syariah membuat ibadah kita menjadi kosong. Dan bahkan pada akhirnya menciptakan manusia-manusia yang ego dengan dirinya, kemudian tidak membuka ruang bagi adanya ikhtilaf. Sehingga satu dengan yang lain saling mengkafirkan, padahal tujuannya sama-sama mendapatkan surganya Allah. Kitab sucinya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, surga yang dituju juga sama pak. Walaupun lubangnya ada 8 gitu. Tapi kan sama di dalamnya, kita mau masuk ke sana juga. Tapi kenapa kita ribut di luar? Mending orang kafir pak, orang kafir ntar ributnya di dalam dia tuh. Coba baca Quran percaya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu annal a'da'a walau yaral ladzina zalamu walau yarau idraunal adzaba andal quwwata lillahi jami'an. Itu kan lanjutan ayatnya menyebutkan wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra min kama tabarra'u minna. Itu kan ketika terjadi perdebatan di dalam yang salah-salahan. Lah kita ini belum nyampe pintu surga sekarang aja udah saling desak-desakan. Padahal wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita bakal digiring rame-rame. Jadi yang membentuk kelompok kemudian dengan kelompoknya menafikan kelompok lain, menggeser orang lain dan senang kemudian orang lain terdampar di neraka. Pintu mana yang bisa dibuka untuk yang model begini? Tapi ada kajian lebih mendalam lagi bahwa ketika kita beragama hanya terpaku pada nas, lepas dari maqasid, orang akan bisa menjadi radikal. Sebaliknya, orang yang terlalu fokus kepada maqasid, abai kepada nasus syariah, dia akan menjadi liberal. Dua-duanya nggak bagus. Yang bagus itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Nah, ummatan wasaton ini yang sekarang sangat dirindukan keberadaan. Yang mampu menghadirkan agama pada tema-tema sentral kemanusiaan yang bisa menjadi solusi kehidupan, problematika, bukan menambah konflik, bukan menambah persoalan, tapi mampu memecahkan persoalan. Muslim harus menjadi problem solver, bukan muslim yang menjadi troublemaker. Ini yang dibutuhkan di masa-masa akhir zaman semacam ini. Dan itu adalah cerminan dari akhlak mukmin yang sesungguhnya. Semangatnya satu, Pak. Di mana?
ada pada unsur rahmah itu. Ada unsur sayang, unsur kasih sayang. Dan Nabi kita Muhammad SAW yang kita peringati maulidnya ini adalah Nabi yang dikenal dengan sebutan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh cinta kasih. Bahkan dalam Al-Quran disematkan sifat Tuhan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Satu-satunya nabi yang mendapatkan sematan Ar-Rauf Ar-Rahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karakter ajaran dari Nabi kita Muhammad, Islam yang Nabi bawa ini adalah agama yang dijamin akan menjadi asbab kebaikan buat semua makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu kebenaran apa yang kita mau banggakan? Kalau kebenaran yang kita yakini lalu kita benturkan dengan orang lain dan kemudian kita tidak menyampaikan kasih sayang kepada orang lain dan kita senang membiarkan saudara kita dan orang lain dalam kesalahan, atau mungkin kita buka aib mereka, kita umbar-umbar keburukan-keburukan saudara kita dan kita merasa kita sudah menang. Di mana unsur kasih sayang kita? Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau orang yang tidak pernah menunjukkan kebenciannya kepada siapapun, hatta kepada musuh-musuh beliau. Betapa beliau telah bercucuran darah ketika ditimpuk di Taif. Betapa gigi beliau patah ketika perang Uhud. Betapa berkali-kali upaya yang menyakiti beliau, hatta rencana pembunuhan sudah berulang-ulang dilakukan. Bukan beliau tidak tahu. Tapi rahmahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mampu membendung hal-hal yang buruk bertabrakan dengan yang buruk juga. Dan kita tahu ketika Nabi menadangi darahnya yang mengucur itu, karena Nabi tahu kalau darah ini menetes ke bumi, hancurlah itu manusia semua. Allah murka, alam murka, maka ditadangi tetesan darah. Itu bentuk rahmannya Nabi kita Muhammad. Punyakah kita hari ini itu? Bila kita membanggakan diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang kemana-mana kita selalu mengatakan bahwa kita adalah terdepan, garda terdepan Islam, tapi sudahkah kita tunjukkan rahmah kita kepada semua orang yang kita jumpai dalam hidup ini? Masya Allah. Bukankah Nabi kita sendiri yang mendoakan siapapun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun? Kalau bukan karena kasih sayang, apa namanya doa-doa Nabi itu untuk umat kita, untuk seluruh umat manusia? Masya Allah. Begitupun sebagai pribadi di rumah tangganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya, dengan istrinya, mencerminkan seorang suami yang penuh cinta kasih kepada istrinya. Hatta jangankan kepada istri Anas yang bertahun-tahun melayani Rasulullah, tidak pernah merasa dibentak, jangankan disakiti, dibentak saja tidak. Rahmanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bahkan Nabi kita memanggil istrinya dengan penuh kasih sayang. Kita ketemu riwayat ya Humairah, Nabi panggil istrinya dengan panggilan lembut, panggilan cinta, panggilan romantis. Yang kita hari ini susah Pak ngomong begitu sama bini kita. Waktu pacaran si jago tuh, ya, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu kamu, I miss you, I love you. Wah, udah kayak tasan ceplik. Coba sekarang kalau bisa ngomong sama bini kita ngomong kayak gitu. Ntar pulang dari sini coba bilang sama istri, aku cinta sama kamu. Kalau bisa top Bapak. Aku sayang kamu. Hebat Bapak ngomong begitu. Mungkin sampai besok subuh istri Bapak nggak bakalan tidur. Dia tungguin ya aki-aki mau ngabisin. Saking nggak pernah ngomong cinta. Tapi lihat Nabi kita membangun romantismenya dengan penuh cinta kasihnya, memanggil istrinya dengan ya Humairah, istriku, yang pipinya kemerah-merah itu simbol panggilan manja. Seolah kita diajari oleh Nabi membangun cinta kasih dalam konteks institusi terkecil di rumah tangga kita itu. Makanya saya katakan jangan lebay pakai hadis ini, entar mentang-mentang Nabi Humairah
pulang manggil bininya ya Humairah juga, belak-belakan secara nasus syariahnya gitu kan. Nasnya bunyinya kayak gitu, ya Humairah gitu. Nah, ini makanya orang-orang yang tekstual, kaum skriptualis itu kalau pakai dalil, coba kalau berani pakai itu coba. Panggil istri dengan Humairah, bisa ribut itu. Janda mana ini? Dibawa-bawa pulang. Kalaupun enggak, memang itu panggilan cinta katanya, diajarin sama Ustaz, ada hadis Nabi ngomong begitu. Ya tapi istri bapak hitam, kan nyinggung itu. Substansinya bukan itu Pak, bukan Humairahnya. Substansinya adalah bagaimana merawat cinta kasih itu yang penting. Rasulullah pulang kemalaman, dia gelar itu sorbannya di depan pintu. Rasulullah tidur di depan pintu. Apa itu maknanya? Ya bukan juga bapak mentang-mentang ngikutin Nabi itu ntar pulang muludan kemudian gelar sejadah depan pintu, hansip yang bingung. Mana ustad lagi? Ini ustad rajin muludan bukan mungkin bener nih, tidur di mana aja jadi masalah kita. Kalau yang kayak gitu kan kita bisa saja. Artinya apa? Nabi jangankan nyakitin istrinya, ganggu tidurnya saja dan enggak. Itu apa namanya kalau bukan rahmah itu? Insyaallah. Dan Nabi mengajarkan kita bertetangga sampai dipertaruhkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Itu apa artinya? Sikap bertetangga yang memang faktanya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sampai dipertaruhkan kualitas keimanan kita pada hal yang sangat pokok, itu iman kepada Allah dan iman kepada hari kebangkitan di mana amal semua akan dibalas. Dipertaruhkan pada sejauh mana seseorang mampu membangun harmoni dengan tetangganya. Dan dijelaskan lewat riwayat lain ada 3 jenis tetangga. Yang satu yang punya 1 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 3 hak. Yang punya 3 hak adalah tetangga juga, dia kerabat kita juga, dia muslim, punya 3 hak dia. Ada yang cuma 2 haknya, dia adalah tetangga kita, dia muslim, tapi dia bukan kerabat kita, dia punya 2 hak. Ada tetangga kita, dia cuma punya 1 hak, dia tidak muslim, dia bukan kerabat kita, tapi dia memang tetangga kita, dia tetap memiliki hak dari kita untuk kita jaga dan kita pelihara hubungan baik dengan mereka. Begitu Islam ngatur. Itu apa namanya kalau bukan rahmah? Itulah akhlak Islam. Dalam bisnis segala macam nggak boleh ada unsur yang merugikan. Hatta hukum riba itu poinnya yang terpenting apa? Poin yang terpenting adalah orang boleh mencari keuntungan, tapi jangan sampai keuntungan yang kau dapatkan di dalamnya membuat ada orang lain yang dirugikan. Itu ajaran apa? Kapitalis nggak ngajarin itu, sosialis nggak ngajarin itu. Yang ngajarin itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ghasyana falaysa minna. Siapa melakukan tipu daya mereka bukan termasuk umatku, kata Nabi. Dalam hal politik kita bisa melihat perilaku para sahabat dulu. Walaupun mereka pernah bertentangan ketika menentukan siapa pengganti Rasulullah SAW di Saqifah Bani Sa'idah. Berhari-hari perdebatan terjadi, hampir terjadi konflik besar antara Muhajirin dan Ansor. Tapi lihat bagaimana kemudian solusinya. Ketika ada orang sahabat, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memberikan solusi terbaik dan kemudian membaiat Abu Bakar, yang lain semua ikut membaiat. Demi apa? Demi kesatuan umat. Dan itu sudah dididik, ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Amir al-Jumahi ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar datang kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi agar mau bersedia menjadi gubernur di Hims. Homs sekarang orang menyebutnya, wilayah Syria. Apa yang terjadi kemudian? Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau tarik diriku ke dalam api neraka? Kata Sayyidina Umar, bila kamu tidak mau membantuku menjadi wakilku, menjadi waliku di Hims, berarti kau membiarkan aku sendirian masuk ke dalam api neraka. Di situ ada rasa takut ke Allah, ada rasa sayang antara sesama. Diterima itu setelah berulang-ulang dirayu. Tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, yang diucapkan adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Amat jauh Pak, timpang dengan perilaku kita sekarang.
Kalau udah urusan pangkat, jabatan, dan kedudukan, apapun bisa kita lakukan. Nabinya masih Nabi Muhammad, tapi prinsip politiknya tidak lagi menggunakan bijaknya Nabi kita Muhammad dan para sahabat. Rujukan kita adalah Niccolo Machiavelli yang harus membunuh dan mematikan semua lawan-lawan politik. Di mana Islam kita? Tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi rasa takut. Yang ada adalah ambisi dan keakuan. Maka peringatan Maulid akan selalu menjadi hal yang sangat strategis bagi kita untuk mengembalikan diri kita pada keteladanan utuh kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang disebut dengan kasih sayang ini. Karena ini dibutuhkan oleh semua kita. Kita wajib punya itu semua. Karena Allah yang kita imani mengintrodusir dirinya yang paling akrab di antara sifat dan nama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kapan saja selalu kita bawa Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semua amalan-amalan baik sunnah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu melekat sifat itu. Hubungan di antara kita pun kemudian dalam Islam memiliki istilah sendiri, tidak ada dalam agama lain. Istilah ini hanya ada dalam Islam, yaitu hubungan kasih sayang. Nggak mungkin ada ukhuwah di antara kita kalau tidak ada sikap itu. Ngimpi Pak, ada ukhuwah yang utuh. Al-hub fillah wal bughd fillah nggak bakalan ada kalau tidak didasari oleh semangat kasih sayang. Itu yang saya bilang hari ini hilang kita. Kalau ditanya kenapa orang harus memiliki sifat kasih sayang itu, ini salah satu alasan yang boleh saya ungkapkan di sini. Faktanya mengantarkan kepada kita bahwa kita nggak bisa hidup sendirian. Maka Islam mengajarkan kita untuk membangun persaudaraan. Dan persaudaraan itu tidak didasarkan untung rugi, tapi persaudaraan didasarkan kepada kasih sayang. Kalau untung rugi ya pada akhirnya terjadi ketimpangan hubungan. Orang hanya berhubungan dengan orang yang dianggap memberikan dampak positif. Hanya mau berhubungan dengan orang kaya saja. Tidak. Nabi mengajarkan sama kita, Nabi tidak pernah membeda-bedakan manusia. Mana yang kaya, mana yang miskin. Bahkan ketika Siti Aisyah ditanya, di mana tempat yang paling mungkin kami setiap saat bertemu Rasulullah? Kata Siti Aisyah, cari di mana orang-orang miskin itu ada, di situ ada Rasulullah. Dan tempat yang paling sering didatangi oleh para sahabat ingin menjumpai Rasul adalah di belakang itu, di tempatnya kumpulnya Ahlus Suffah. Begitu Nabi kita. Coba kalau hubungan model kita sekarang, hubungan untung rugi. Waduh Pak, orang susah nggak ada temennya. Hah? Yang lucunya orang susah juga betawannya menyengkaya melulu lagi. Padahal kalau orang susah berkawan dengan orang kaya mulu, seumur-umur susah terus dia. Jalan keluar paling singkat orang susah, kalau pengen tiba-tiba jadi orang yang kaya, cari temen yang lebih susah, itu tuh politiknya. Bener gak kira-kira? Lurah kalau mau pengen selalu jadi nomor satu, jangan suka kumpul sama camat sama kepala dinas. Kumpulnya sama RT sama RW, top. Kan gitu harus. Bener. Jabatan kita bisa paling tinggi asal tahu nempatin diri. Ini saya jadi ustadz begini, kecil-kecilan. Kalau saya ngumpul sama ulama-ulama begini, ya kan dan nomor saya. Saya kalau pengen jadi agak mendingan dikit, ngumpulnya sama ustadz baru. Ada nomor. Begaul itu ya begitu, makanya nggak boleh pilih. Yang ada harus ada unsur kasih. Sebutannya saja silaturahim namanya. Siapa orang yang pengen dipanjangin umur, dimurahkan rezeki, apa kata Nabi? Fal yasil rahim. Punya itu nggak kita hari ini? Orang kaya aja kalau pesta ngasih amplop main gede-gedean. Gila orang susah ngasih amplop seadanya. Nah ada perhitungan. Kalau orang kaya kematian yang tahlil sampai jalan ke jalan-jalan, nambah tiker. Gila orang susah, tiker digelar nggak ada yang dudukin. Sadis nggak kita? Di mana rahmah kita? La haula wala. Kita sudah terjebak pada polarisasi status di sini namanya. Padahal Islam mengajarkan tidak ada status dalam Islam, tidak ada kasta dalam Islam. Inna akramakum indallahi atqakum, itu rujukannya.
Dan kalau mau dibedah lebih lanjut, padahal Pak, emang orang miskin sama orang kaya yang butuh siapa coba? Orang miskin sama orang kaya dalam hal hubungan yang butuh siapa? Orang miskin butuh orang kaya atau orang kaya yang butuh orang miskin? Dua-duanya. Orang miskin butuh orang kaya. Sebab kalau dia kerja masih ada yang punya duit gaji, Pak. Kalau saya nyuruh kerja bisa, gaji nggak bisa. Maka orang miskin butuh orang kaya. Tapi orang kaya nggak bisa dipungkiri kalau orang kaya butuh orang miskin. Dia punya uang miliaran mau bangun rumah 2 lantai, betapapun dia banyak duit, Pak, dan rumah itu jadi dengan uang dia, dia harusnya sadar ketika menempati mewahnya rumah itu bahwa di rumah ini ada tangan-tangan orang susah. Kan yang aduk semen kemana? Tetangganya yang susah itu. Yang aduk semen siapa? Dia yang aduk semen. Kalau ada orang kaya sombong dibilang, saya tidak bergantung sama orang susah, saya bisa beli, saya bisa aduk semen. Lu kerjain dewek. Kalau nggak gempor urusan, lu nggak bakalan bisa senang kalau nggak ada orang susah. Orang kaya nggak bakalan senang, Pak, kalau nggak ada orang susah. Tidurnya pun nggak bakalan pules kalau nggak ada orang susah yang mau jadi satpam. Ini mohon maaf, satpam bukan berarti orang satpam itu orang susah, bukan. Itu kan bin nisbah. Nisbah dengan yang punya rumah dengan dia, kan begitu nisbahnya maksud saya. Itu faktanya kita saling membutuhkan. Hatta Allah kasih pelajaran sama kita antara orang sakit sama orang sehat. Itu saling membutuhkan, cuman kelihatannya aja orang sakit butuh banget sama dokter, orang sakit butuh banget sama obat. Itu zahirnya, tapi faktanya dokter itu amat butuh orang sakit. Kebayang sama Bapak kalau orang nggak ada yang sakit ini gimana? Siapa yang mau disuntik sama dokter? Tukang obat melongo, Pak, kalau nggak ada yang sakit. Apalagi orang model kayak kita jarang minum vitamin kan. Kita kan minum obatnya kok udah jeprak, belum minum obat. Model kayak gini kan jarang minum obat untuk jaga stamina. Jarang, Pak. Model begini mah nunggu jeprak dulu baru minum obat. Katanya kan orang tukang obat butuh orang sakit. Jadi bukan cuma orang sakit butuh dokter dan tukang obat. Tukang obat dan dokter juga butuh orang sakit. Sampai orang mati sama orang hidup. Kan cuman kelihatannya aja, Pak, orang mati butuh orang hidup karena ada harus dimandiin. Yang mandiin pasti orang hidup. Yang bungkus pasti orang hidup. Yang galiin kubur pasti orang hidup. Yang masukin ke kuburan juga orang hidup. Pasti itu. Tapi sadarkah bahwa ternyata ada beberapa orang yang hidup selalu butuh sama orang sakit. Sama orang mati. Ya minat tukang gali kubur. Dia kalau nggak ada yang mati seharian tuh, coba dah. Sedih nggak kira-kira dia pulang? Sedih. Tapi kalau adanya mati, berapapun banyaknya yang mati, itu anugerah. Dikit kurang senang, banyak senang dia. Tukang kain kafan, coba di pasar tukang kain kafan itu, layu kembangnya kalau nggak ada yang mati. Tukang kain kafan itu, kita boleh nangis orang tua kita meninggal, kita boleh sedih saudara kita mati. Tapi untuk tukang kain kafan, siapapun yang mati, selama banyak, dagangan cepat habis. Kebayang nggak sama kita, kalau mulai tukang gali kubur, tukang kain kafan, dokter, perawat, tukang obat, kalau dia rajin sholat tahajud jam 3 dia udah bangun, dia sholat, dia munajat dari setengah 4 sampai jam 4, di antara isi munajatnya pasti nggak jauh lah orang kita, tambahin rizki, pasti kan tuh, di antara doanya tuh nggak kelupaan tuh. Minta iman suka lupa, tapi minta rezeki nggak pernah lupa. Minta rezeki. Sadar nggak? Itu kan cuma nggak ngomong doang. Kalau kata dokter tambahin lagi Tuhan yang sakit, kan gitu. Tukang gali kubur sama tukang kain kafan, ya Allah tambahkan rezeki saya. Maksudnya matiin lagi. Kan cuma nggak ngomong itu doang. Jadi dari sini alasannya apa kalau kemudian hidup kita ini selalu mencari permusuhan dan kebencian? Mengembangkan kebencian dan permusuhan bukanlah karakter ajaran Islam dan tidak pernah punya landasan teologis maupun historis dari jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Itu hanya nafsu kita. Padahal Nabi pernah bilang, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Enggak beriman, tidak sempurna iman kamu sebelum seluruh keinginanmu tunduk dan ngikutin ajaran yang aku bawa. Beragama bukan menurut selera, tapi beragama menurut apa yang dibawa oleh Nabi, dan itu paling sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Jelas ya, Pak? Kenetinya begitu sebenarnya. Itu yang harus kita balikin diri kita, kembali kepada semangat kasih
kasih sayang. Kenapa tema ini selalu saya angkat ke permukaan pada tahun-tahun ini, karena kita sedang berhadapan dengan situasi semacam itu. Ya. Egoisme kita merasa benar, orang lain dalam pandangan kita salah. Padahal seharusnya kewajiban kita yang ada di jalan benar, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang yang salah ke jalan Tuhan. Orang yang sesat ajak ke jalan taat. Orang yang sesat ajak ke jalan yang benar. Orang yang maksiat ajak ke jalan ibadah. Kan itu tugas kita sebenarnya. Bukan membuli orang yang salah, bukan mencaci orang yang salah, bukan memusuhi orang yang salah. Oh itu Ustaz, Nabi sendiri kok ada perang? Perang Pak, itu udah jalan terakhir ketika semua jalan ditempuh untuk mewujudkan damai, mewujudkan kasih sayang, dan mereka orang-orang yang merampas jalannya damai, menutup jalan damai dan membuka pintu permusuhan, maka penyakitnya harus dibuang. Baru ada perang di situ. Islam agama yang damai, mengajarkan kedamaian. Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang punya sifat as-salam, dan sorga yang kita tuju juga sorga yang kita sebut dengan Darussalam. Maka tidak ada muslim kecuali dia cinta damai. Tidak ada muslim kecuali yang punya jiwa semangat perdamaian kepada siapapun. Tidak ada muslim yang tidak punya kasih sayang. Tidak ada mukmin yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Orang yang tidak punya kasih sayang hanyalah orang-orang yang rugi, syaqi. Sementara orang-orang yang sa'id adalah orang-orang yang memiliki cinta. Bahwa berbeda hal yang sangat biasa. Dulu Sayyidina Ali dan Muawiyah sampai terjadi perang. Perang Siffin itu berapa puluh ribu korban Pak. Perang dari kedua belah pihak. Pihak Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Ketika terjadi konflik. Tapi pernahkah dalam catatan sejarah kita mendengar Sayyidina Ali mencaci maki Muawiyah? Gak akan pernah ada. Pernahkah Muawiyah mencaci Sayyidina Ali? Juga gak ada. Mereka tahu posisi masing-masing. Hanya saat itu perbedaan ijtihad di antara mereka. Yang kemudian hari kemudian Muawiyah seringkali menangisi ketika ingat peristiwa itu. Masya Allah. Kita baru timbang pemilihan RT aja salah dukung, ngamuknya gak ketulungan. Kebencian permusuhan kita mau daya sampai ke kuburan apa? Di mana akhlak Islam kita tadi? Kasih sayang kita tuh di mana? Saya sering sampaikan quote ini. Idza ra'aita nafsaka 'alal haq fas'alillah al-qabul was-sabat 'alai. Apabila kamu memandang dirimu dalam kebenaran, kau merasa benar, maka mintalah kepada Allah agar diterima kebenaranmu itu, dan mintalah ketetapan hati agar berada di dalam kebenaran. Minta ketetapan kepada Allah, ditetapkan di jalan yang benar. Wa idza ra'aita ghairaka 'alal batil fas'alillah al-ghufran wal hidayata lahu. Bila kau melihat orang lain salah, maka mintalah kepada Allah ampunan dan petunjuk agar dia yang salah itu bisa menemukan kebenaran. Itu yang harus kita lakukan dengan sifat kasih sayang kita. Bukan dengan senang hati seperti mereka-mereka yang punya ambisi betul menjadi panitia sorga. Seolah-olah kapling sudah untuk mereka, dan senang sekali kalau ada orang-orang yang tidak sejalan itu masuk ke dalam neraka. Makanya Syekh Mutawalli Sa'rawi ketika dia didatangkan dengan orang-orang garis keras di Mesir, mengajak untuk berjuang bersama-sama menegakkan Islam, dan beliau berdialog tentang cara dan metode yang mereka gunakan, sampai kepada sebuah pertanyaan, ketika kau melemparkan bom itu lalu mereka mati, yang mati itu menurut kamu akan masuk kemana? Oh pasti ke neraka Tuhan. Kamu senang dia masuk neraka? Iya, itu musuh Allah masuk neraka. Terus kalau setan tugasnya masukin orang ke neraka, dan kamu juga senang masukin orang ke neraka, beda kamu sama setan itu apa? Kira-kira begitu pertanyaan.
Jadi rasa kasih sayang kita ketika melihat orang lain dalam kesalahan atau menurut kita pandangan kita dia salah, bukan harus kita lakukan perdebatan tak berujung, tapi sikapi bil hujjatil balighah wad dalail as-sati'ah, dengan hujjah yang baik dan hikmah, itu artinya dengan dalil-dalil yang kuat. Selebihnya kembalikan urusan, wa ufawwidu amri ilallah. Rasa kasih sayang kita akan menuntun kita menjadi ummatan wasatan, umatnya Nabi Muhammad, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh cinta kasih. Dan mudah-mudahan cinta kasih kita ini akan membekas pada diri kita dan membekas pada keluarga kita, membekas pada masyarakat kita, mengucur kebaikan-kebaikan pada siapa saja yang kita jumpai dalam hidup kita. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada ceramah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Zuhri Yakub. Ahlan wa sahlan yang ucapkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Salim Na'i dan Ketua DMI Kecamatan Tebet Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Atas. Para jamaah sekalian, sebelum kita tutup doa, marilah kita sama-sama mendengarkan maklumat yang insya Allah akan disampaikan oleh pengurus BKS 3B. Namun sebelum disampaikan maklumat, kami membacakan ada undangan, yaitu peringatan haul yang ke-146 Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Cikini, yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 12 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1443 Hijriah pukul 12.00 atau ba'da zuhur di Makam Cikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, belakang Taman Ismail Marzuki, masuk dari sebelah bekas Hotel Sofyan. Demikian undangan ini kami sampaikan, untuk itu kepada pengurus BKS 3B untuk waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghilin zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghilin zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa asghilin zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghilin zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati para guru, para asatidz, para hujaj, para habaib, para kiai yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Semoga senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat dan afiat, serta diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram wal Muhtaram, bil khusus dai kita yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua, Al-Ustaz Kiai Haji Zuhri Yakub. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan para jamaah salat subuh gabungan sekecamatan Tebet, para ketua masjid dan mushola, wabil khususil khusus pengurus masjid Baitul Ikhlas beserta jajarannya, kami aturkan terima kasih yang telah menerima tamu-tamu Rasulullah SAW dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah sekecamatan Tebet, dan sekaligus peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insyaallah kita di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Maklumat yang ingin kami sampaikan dari pengurus PKS 3B Kecamatan Tebet. Yang pertama, perolehan infak sholat subuh berjamaah Kecamatan Tebet pada tanggal 5 Desember 2021 di Masjid At-Taqwa Kepodang sebesar Rp1.900.000. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Sehingga saldo sampai pada saldo seluruhnya ialah Rp16.8.315. Kemudian pengeluaran untuk kebersihan, untuk humas dan fotokopi, jasa petugas tanggap sebesar Rp425.000, sehingga posisi saldo PKS 3B pada saat ini itu sebesar Rp15.583.315. Alhamdulillah, kami aturkan jazakumullah khairan katsira. Semoga infak yang telah diberikan pada para jamaah sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertemuan berikutnya Ahad tanggal 19 Desember 2021, insyaallah kita akan berjumpa di Masjid Al-Husna, Jalan Asem Baris Raya, Jalan D, Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan afiat dan bisa hadir pada tanggal 19 Desember. Kemudian selanjutnya informasi saldo tahun untuk minggu kedua bulan Desember dari Masjid Nurul Huda sebesar Rp200.000, Masjid Jami Al-Husna Rp250.000, Masjid Al-Hidayah Rp600.000, dan susulan dari Masjid Nurul Huda Rp200.000. Sehingga saldo sampai dengan saat ini Rp95.977.000. Demikian maklumat yang kami sampaikan. Kemudian berikutnya akan disampaikan maklumat oleh Ahina Ustaz Sarwani SPD. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pengurus PKS 3B tambahan mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid Baitul Ikhlas yang telah menempatkan acara kita
sesuai dengan jadwal dan ambil peringatan Maulid. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun yang akan datang pisang gepok jangan dikasih ragi. Mudah-mudahan dia kagak kapok ngambil lagi. Amin ya robbal. Selanjutnya saya sudah minta izin kepada pengurus Mas Baitul Ikhlas dan pengurus BKS 3B untuk menggalang dana buat Masjid Al-Makmur. Tadi WA-an dengan pengurus karena kita punya saudara-saudara kita dalam kena musibah Semeru, jadi nanti kita akan atur ini ya tanggokan dari bapak-bapak ya, kalau mau masuk surga nanti kita rego kantong ya. Untuk apa? Buat Al-Makmur, buat Semeru juga ya Pak ya. Yang enak makan mangga bawa banyak kudu digotong. Kalau kita mau masuk surga, ayo kita rogoh kantong ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Yuk semuanya, sholatullah Rasulillah, sholatullah ala yasin. Kepamijahan jalan kaki, adat pohon bertumbuh jamur. Buat kita yang kelebihan rizki, ayo bantu Masjid Al-Makmur. Salamullah ala toha sholatullah ala yasin. Terus bapak-bapak kemarin orang ketemu saya, Sarwani ngapa makan opak? Saya nggak mau makan opak lagi sekarang. Kalau makan kudu dipapak, makan dipapak ya. Kalau makan kudu dipapak. Pohon alkesa di pinggir kali. Buat kita yang udah berimpak, kalau bisa jangan sekali. Sholatullah mullah ala toha rasulillah. Sholatullah baru nih, paling enak kita makan opak. Opak dibeli di Bekasi. Buat kita yang udah berimpak, diucapkan terima kasih. Sholatullah mullah ala toha rasulillah. Sholatullah ala yasin. Ala yasin, ala yasin, habibillah. Bapak-bapak, atas nama pengurus Masjid Al-Makmur dan DKM Panitia Masjid Al-Makmur mengucapkan terima kasih kemarin Ahad di Masjid Al-Jihad, yaitu jumlah tanggokan sebesar 1.226.500. Hari ini pengecoran hari kedua, karena kemarin karena terlalu banyaknya akan dicor, jadi hari ini melanjutkan. Alhamdulillah guru kita Kiai Haji Ramli datang nyumbang semen 100 sak. Kiai Haji Ramli, banyak ustadz-ustadz yang nyumbang semen, dan insya Allah kalau ada waktu nanti jamaah mohon hadir. Ada bisik-bisik tetangga. Terus yang kedua kami sampaikan terima kasih. Tadi ada yang menyampaikan sumbangan dari jamaah kita, yaitu sebesar 1 juta rupiah pahalanya untuk almarhum istrinya ya, yang telah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni segala dosanya ya. Semua juga bapak-bapak yang tadi nanggok tuh jangan asal sekedar masukin, punya niat. Mudah-mudahan uang yang saya masukkan ini menghapus segala dosa kedua orang tua saya ya. Silakan hari Jumat juga begitu ya. Selanjutnya dari pengurus BKS 3B, para pengurus masjid, silakan menggalang dana masing-masing di masjidnya untuk Semeru. Nanti kalau udah banyak kumpulin jadi satu dengan pengurus BKS 3B, nanti akan disalurkan secara bareng-bareng atau udah masing-masing terserah. Jadi yang penting kita punya kekompakan. Pengurus BKS 3B bantuan untuk Semeru dijadi satu masjid sekecamatan Tebet. Cakep gak? Cakep. Yang kedua, kalau ada pakaian layak pakai boleh. Ini pakaian udah nggak dipakai nih, masih bagus gitu ya, boleh dikumpulkan ya. Nanti kepada Ustadz Tatang atau Ustadz Syarif untuk koordinasi ya, pakaian-pakaian layak pakai karena mereka butuh ya. Udah, pengumuman itu aja ya. Jangan lama-lama ya. Kita baca Fatihah buat tadi yang nyumbang, mudah-mudahan mendapat
pembahasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kami harapkan Bapak-bapak hari ini ada waktu silakan longok-longok Masjid Al-Makmur yang sekarang ada kerja bakti lanjutan. Ada lagi. Baca semua kan ya? Saya kalau lihat surat lihat perihalnya dulu. Perihalnya undangan Ketua DMI Ranting dan Masjid dan Musola. Jadi undangan buat Ketua Ranting, Pak. Ya, hari Senin pengurus pengurus DMI Ranting sekecamatan, jadi ke DMI sekecamatan diundang. Ketua masjid yang diundang nih juga. Ketua musola sekecamatan Tebet diundang. Acaranya pada hari Senin 13 Desember 2021. Ba'da sholat maghrib jam 18.30. Ba'da sholat maghrib. Tempatnya di Masjid Al Hidayah Tebet Dalam 3 nomor 16 Tebet Barat Jakarta Selatan. Halnya acaranya yaitu pencairan dana BOTI 2021 tahap kedua dan pendampingan rekening BOTI. Kedua, sosialisasi petugas BPJS ketenagakerjaan untuk pengurus masjid dan musola. Ketiga, pemberdayaan ekonomi masjid dan musola sekecamatan Tebet. Dan yang terakhir acaranya pemeriksaan kesehatan imam dan merbot dari Rumah Sakit Umum Daerah Tebet. Terima kasih. Sekian. Selamat datang Habib Hud yang telah hadir, mudah-mudahan keberkahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada pengurus BKS 3B, para jamaah sekalian. Ahlan wa sahlan kepada Dailallah Al-Habib Hud bin Muhammad bin Bagir Al-Atas. Ya, langsung kita talqin zikir yang insyaallah akan dipimpin oleh Dailallah Al-Habib Hud bin Muhammad bin Bagir Al-Atas. Kepada beliau waktu kami persilakan. Setelah doa kepada para jamaah dimohon untuk membuat saf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. اللهم حققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ويجعلنا من الذاكرين الله تعالى في خير ولطف وعافية. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب Ya, setelah ditutup dengan doa maka berakhirlah acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Baitul Ikhlas. Untuk itu kami atas nama pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata ada kata-kata yang kurang berkenan di para hati semua. Mungkin dari tim hadroh bisa memberikan satu selawat. Mohon untuk plastik sufrohnya digelar di atas nampan. Ya